Financial statement definition is written record that convey the business activities and the financial performance of a company. আমি জানি না আমি জানলাম খালি যাই না একটা ওই পাশে কোম্পানির আসলে ওই পাশে নিছি আর এবার এই পাশে একটা দাঁড়াও কোম্পানি দাঁড়াও, কথা কইও না। আরে কথা কইও না। একটা প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্সিয়াল যে পারফরমেন্স কতটুকু এটা জানার জন্য যে স্টেটমেন্ট করা হয় তাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বলা হয়। ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স মিন্স মোট মুনাফা বা নেট মুনাফা অথবা আয় কতটুকু, দায় কতটুকু আছে, কতটুকু ক্যাশ জেনারেট হয় বা কতটুকু ক্যাশ আমরা প্রদান করি, কতটুকু ক্যাশ আমরা রিসিভ করি, সর্বশেষ মালিক কতটুকু আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছে, মালিক কতটুকু আমাদের প্রতিষ্ঠানে দিয়েছে। এই যে তিনটি বা চারটি বিষয় রিপোর্ট করার হলো ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স। আর ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে। ঠিক আছে, তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ এ রিটেন record as a statement. There are prepare the report of financial scenario of an organization. The financial scenario means gross profit or net profit, asset or liabilities, how much asset are available to pay the liabilities. আর দেখতে পাচ্ছি না স্যার, ফার্স্ট পেজে রয়েছে স্ক্রিনে। আমি ফার্স্ট স্লাইডে আলোচনা করছি, ঠিক আছে। আমি কি ওই ইয়ের মতন কি স্লাইড উল্টা বস চলে যাব? আমার এক একটা স্লাইডে কিছু তো সময় দিতে হবে, তাই না? তো যাই হোক, তো ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা মিন্স যে রিপোর্ট করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানের উপরে পারফরমেন্সের রিপোর্ট। এই পারফরমেন্স রিপোর্টটা কোন কোন বিষয় হতে পারে? একটা বিষয় হতে পারে প্রফিট এবং প্রফিট নির্ণয় করার উপর একটা রিপোর্ট হতে পারে, এটা এক প্রকারের পারফরমেন্স। আচ্ছা, প্রতিষ্ঠানের কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে দায় পরিশোধ করার জন্য, একটা একটা রিপোর্ট হতে পারে। মালিক কতটুকু টাকা আমাদেরকে দিবে বা কতটুকু টাকা মালিক নিয়ে যাবে প্রতিষ্ঠান থেকে তার উপরে রিপোর্ট হতে পারে। এই রিপোর্ট গুলোকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স। আর ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ এ কোম্পানি or organization. Okay, now I am going to financial state component or element of financial statement. Mainly there are four element or component of financial statement. At first, income statement. Second things, cash flow statement. Third things, statement of sales in equity. And at last, balance sheet statement. Okay, this is the four component or element of financial statement. In income statement, here are record income and expense. You just record income side, and expense side. Then it try to make a balance between income and expense. If the income is more than the expense, then you will get profit. Again, if income is low than expense, in the meantime, you will get loss. So, by income statement, profit or loss, these two
element are identified or justified by income statement. Okay, so you mind it. Profit and loss is determined on the basis of income statement. Okay, very simple. Then cash flow statement. Cash flow statement means cash in and cash out in a institution. That's mean how much cash generate in accounting or financial plot that is justified or determined. This is the concept of cash flow statement. If cash comes or cash in, you record it on site, and again cash out or cash paid, you try to write other side. Then you try to make a balance which side are more or less. Okay, this is the philosophy or concept of cash flow statement. Another statement of change in equity. That's mean how much owner draw from institution or how much the owner give to the institution. Finally, you need to find out how much take by owner, how much give by owner. You just report in a sales equity. And finally, the balance sheet statement. In the balance sheet statement, we have justified the financial position, how much assets are available to pay it, the liabilities are justified here. The position of financial position, asset and asset side you try to write, and liabilities you try to write liability side. Then compare asset more or liabilities more. This is the actual fact of balance sheet. Okay, very simple and very easy. So financial statement, there are four components. I try to discuss very briefly here. Next, I am going to discuss about the income statement. This is the income statement, the first step of financial statement or first component of income financial statement, income statement. One of the three important financial statement used for reporting a company's financial performance over a specific accounting period, with the other two key statement being balance sheet and other statement of cash flow. That's mean ইনকাম স্টেটমেন্টে প্রফিট এবং লসটা বের করা হয়। এখানে খরচগুলো এক পাশে লেখা হয় আর ইনকাম গুলো আরেক পাশে লেখা হয়। তারপরে একটা ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়, এই ব্যালেন্সকে বলা হয় প্রফিট অথবা লস। প্রফিট অর লস, যদি খরচ বেশি হয় লস, যদি ইনকাম বেশি হয় প্রফিট। ওকে, মাইন্ড ইট ভেরি কেয়ারফুলি। ওকে, নাও I am going to discuss about the purpose of the income statement. Income statement and purpose কি? Basically, we prepare or make the income statement on the basis of four philosophical objectives. Number one, assessing the profitability. You just compare profit or loss, just assessing to find out the profit or loss. Okay, so this statement definitely you will assess if you maintain this statement. Another is purpose, evaluating the operational efficiency. Evaluation the operating efficiency. Operating efficiency means a manager how much capable to earn profit or loss. Because here
ডিটারমাইন প্রফিট অ্যান্ড লস। এখানে প্রফিট এবং লস যাচাই করা হয়। এই জন্য একজন ম্যানেজারের তার ইফিসিয়েন্সি কতটুকু আছে সেটা জানা যায়। ইফ এ ম্যানেজার able to get a more profit, definitely we can call efficiency of management or talent of management. Okay, other else nothing. Okay, forecasting future performance. ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে প্রফিট নির্ণয় করা হয়। এই প্রফিট দ্বারা পূর্ববর্তী বছরের সাথে বর্তমান বছরের তুলনা করা হয়। তারপরে ভবিষ্যতের জন্য বাজেট করা হয়। এই জন্য ফরকাস্টিং এর জন্য ফিউচারে যে কর্মপন্থা বা কর্মপ্রণালী আমরা প্রণয়ন করব, সেই জন্য ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করা হয়। এন্ড লাস্ট পয়েন্ট, অ্যাসেসিং গ্রোথ পটেনশিয়াল। গ্রোথ পটেনশিয়াল মিনস হাউ মাস প্রফিট আর্নড, হাউ মাস অ্যাসেট আর্ন or generated to meet up the liabilities. Okay, growth, how much growth, growth to percentage, 50 percentage, 10 percentage, 20 percentage, or more or less. You just assessing or justify. So there are four purpose of income statement. Income statement very common formula. Gross profit. Gross profit is equal to sales less cost of goods sold. Okay. Another advantage and disadvantage are available here. You try to read if you possible. Okay. Another slide. Net sales. Because the main or another important purpose of income statement to make a profit or loss. So to identify profit or loss, you have to at first determine net sale. অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্টের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রফিট নির্ণয় করা অথবা লস নির্ণয় করা। প্রফিট অথবা লস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের নেট সেলসটা বের করতে হয়। নেট নেট সেল নেট সেলসটা বের করতে হয়। নেট সেলস এর ফর্মুলাটা এখানে দেওয়া হলো। গ্রস সেলস, দ্যাটস মিন মোট বিক্রয়, মাইনাস সেলস রিটার্ন, মাইনাস অ্যালাউন্স, মাইনাস ডিসকাউন্ট। এইভাবে আমরা নেট সেলসটা বের করি। ঠিক আছে, প্রফিট আর লস বের করতে হলে আমাদের প্রথম কন্ডিশন নেট সেলসটা বের করতে হবে। ঠিক আছে, আবার এই নেট সেলস অনেক সময় দেওয়া থাকে এই গ্রস সেলস বা মোট সেলস বের করতে হয়। তাহলে এখানে গ্রস সেলটা এই পাশে নিয়ে আসতে হবে আর বাকিগুলো ওই পাশে দিয়ে দিলে আমার গ্রস সেলটা বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেমন গ্রস সেলস যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি আর নেট সেল আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই, তাহলে নেট সেলের সাথে সবগুলো যোগ করলে গ্রস সেল পাওয়া যায়। এখানে একটু ভালো করে দেওয়া আছে দেখেন। গ্রস সেলসটা বের করতে হলে কি করতে হয়? নেট সেলস প্লাস সেলস রিটার্ন প্লাস সেলস অ্যালাউন্স প্লাস সেল ডিসকাউন্ট। অনেক সময় সরাসরি দেওয়া থাকে যে টোটাল সেলস, অনেকগুলো সেলস দেওয়া থাকে, যোগ করলে টোটাল সেলস পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় ইউনিট দেওয়া থাকে আর তার সেল প্রাইসটা দেওয়া থাকে। সে ফর এক্সাম্পল, আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য 10,000 ইউনিট টি শার্ট বিক্রি করতে চাই, প্রত্যেকটা শার্টের দাম 10 টাকা। তাহলে 10,000 গুণ 10 দিলে টোটাল সেলিং প্রাইসটা পাওয়া যায়। এভাবে সরাসরি অনেক সময় দেওয়া থাকে। তাহলে আমরা গ্রস সেলস কিভাবে বের করতে হয় আর নেট সেলস কিভাবে বের করতে হয়, এই ফর্মুলা গুলো একটু মুখস্থ করতে হবে। ঠিক আছে, I just give you 1 minute to memorize this formula. I give you 1 minute.
You understand or not, please, anyone? ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের প্রফিট অথবা লস বের করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে নেট সেলস পরিমাণটা কত। আর নেট সেলস বের করতে হলে আমাদের এই ফর্মুলাটা মুখস্থ করতে হবে: গ্রস সেলস মাইনাস সেলস রিটার্ন মাইনাস অ্যালাউন্স মাইনাস ডিসকাউন্ট, সেল ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, এইভাবে নেট সেলসটা বের করতে হবে। আবার এখান থেকে গ্রস সেলসটাও বের করা যায়, তখন কি করতে হবে? গ্রস সেলটা এই পাশে নিয়ে যেতে হবে, আর নেট সেলটা এই পাশে দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ নেট সেলের সাথে এই সবগুলো যোগ করলে আমরা গ্রস সেলস পেয়ে যাই। ঠিক আছে, তো আমাদের অঙ্কের ভিতরে যে কোনো একটা দেওয়া থাকবে, হয় নেট সেল দেওয়া থাকবে অথবা গ্রস সেল দেওয়া থাকবে। যদি গ্রস সেল দেওয়া থাকে নেট সেল বের করতে হবে, যদি নেট সেল দেওয়া থাকে গ্রস সেল বের করতে হবে। ঠিক আছে, তো গ্রস সেল বের করার ফর্মুলা এখানে একটা দেওয়া আছে। অনেক সময় অনেকগুলো সেলস থাকে, সেগুলো যোগ করলে গ্রস সেল পাওয়া যায়, অথবা ইউনিট দেওয়া থাকে আর তার প্রাইস দেওয়া থাকে, গুণ করলে আমরা গ্রস সেল পেয়ে যাই। অনেক সময় নেট সেলসটা দেওয়া থাকে, সাথে সাথে এইগুলো দেওয়া থাকে, তাহলে নেট সেলের সাথে এগুলো টোটাল যোগ করলে আমরা গ্রস সেলটা পেয়ে যাই। গ্রস মানে মোট বিক্রয়, গ্রস মানে মোট, সেল মানে বিক্রয়। আন্ডারস্ট্যান্ড আর নট, প্লিজ এনিওয়ান? ওকে, সেকেন্ড থিংস ইজ কম্পিউটেশন অফ নেট পারচেস। নেট পারচেসটা বের করতে কিভাবে? নেট পারচেসটা বের করার ফর্মুলা হলো পারচেস প্লাস ফ্রেট ইন মাইনাস পারচেস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স মাইনাস পারচেস ডিসকাউন্ট টেকেন is equal to net purchase. This is the formula of net purchase. I will give you 1 minute to memorize this formula. শাহজাহান, আপনি বলেন তো এই নেট পারচেস কিভাবে বের করতে হয়? শাহজাহান আছেন? নাই। রাসেল রানা আছেন? রাসেল রানাও নাই। মাহমুদুল হাসান শুভ? জি স্যার, আছি স্যার। তা আমার সাথে একটু অত্যন্ত হাই হ্যালো করবেন, তা নাহলে তো আমি বুঝতে পারি যে আমি কি জীবিত মানুষের সাথে কথা বলতেছি না মৃত মানুষের সাথে কথা বলতেছি, বোঝা যায় না। জি স্যার। নেট না স্যার, পারচেস। আমরা আছি স্যার। ওকে। আর কোথায় আছি বলতে থাকেন। স্যার আমরা আছি স্যার, ও, কিন্তু স্যার মিউট করা আছে স্যার। ওকে স্যার কথা কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? ওকে ওকে। তো আমাদের নেট পারচেস এবং নেট সেলস আমরা বের করার যে ফর্মুলা, এই দুইটা আমরা দেখলাম। এই ফর্মুলা কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাছাড়া ম্যাথ সলভ করা যাবে না। ঠিক আছে, তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নেট প্রফিট অথবা নেট লস বের করা। আর নেট প্রফিট বা নেট লস বের করতে হলে আমাদের প্রথমে নেট সেলসটা বের করতে হবে, তারপরে নেট পারচেসটা বের করতে হবে। ঠিক আছে, তো অঙ্কের ভিতরে এভাবে কিছু আইটেম দেওয়া থাকবে, বলা হবে যে নেট পারচেস কত বের করো, অথবা মোট পারচেস কত বের করো। বা অনেকগুলো সেলস এর আইটেম দেওয়া আছে, বলা হতে পারে নেট সেল কত বের করো, এইভাবে বের করতে বলা হবে। ওকে, অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ এ কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ গুডস সোল্ড বিক্রিত পণ্যের ব্যয়। কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করতে হয়? বিগিনিং ইনভেন্টরি প্লাস পারচেস ইনভেন্টরি। পারচেস মানে হ্যাঁ নেট পারচেস, হ্যাঁ নেট পারচেস। বিগিনিং ইনভেন্টরি, বিগিনিং ইনভেন্টরি
প্লাস নেট পারচেস মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি। এন্ডিং ইনভেন্টরি মানে সমাপনী মজুদ, আর বিগিনিং ইনভেন্টরি মানে ওপেনিং মজুদ, প্রারম্ভিক মজুদ। ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার প্রথমে যে মজুদ থাকে এটাকে বলে বিগিনিং ইনভেন্টরি। আর পার্সেস মানে নেট পার্সেস, এখানে অবশ্যই নেট পার্সেস। তাহলে বিগিনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেস, নেট পার্সেস মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি ইজ ইকাল টু কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তাহলে আমরা তিনটা ফর্মুলা আমরা এখানে দেখেছি। নাম্বার ওয়ান নেট সেল, নাম্বার টু নেট পারচেস, নাম্বার থ্রি কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তিনটা ফর্মুলা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি। এখন দেখেন, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল উদ্দেশ্য নেট প্রফিট আর গ্রস প্রফিট বের করা। গ্রস প্রফিট আর নেট প্রফিট বের করতে হয়। নেট গ্রস প্রফিটটা কিভাবে বের করতে হয়? মোট লাভ, দ্যাটস মিন গ্রস প্রফিট ইজ ইকাল টু নেট সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ঠিক আছে, নেট সেলস তো আমরা বের করে কিভাবে বের করতে হয় আমরা দেখে এসেছি। ঠিক আছে, বি- এখানে নেট সেলসটা আমরা দেখে এসেছি কিভাবে নেট সেলসটা বের করতে হয়। এই যে নেট সেলস ইজ ইকাল টু গ্রস সেলস মাইনাস সেলস রিটার্ন মাইনাস অ্যালাউন্স মাইনাস ডিসকাউন্ট ইজ ইকাল টু নেট সেল। এখানে নেট সেলস আর তার নেট সেলস এর সাথে মাইনাস করতে হবে কস্ট অফ গুডস সোল্ড, তাহলে আমরা পাবো গ্রস প্রফিট। এখন কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা আমরা কিভাবে বের করি আমরা এখানে দেখে এসেছি। কস্ট অফ গুডস সোল্ড, কস্ট অফ গুডস সোল্ড ইজ ইকাল টু বিগিনিং ইনভেন্টরি প্লাস পারচেস ইনভেন্টরি মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ওকে, তো এখানে আমরা গ্রস প্রফিটটা বের করলাম। এখানে আমরা দেখেছি তারপরে নেট প্রফিট। নেট প্রফিটটা কিভাবে বের করতে হয়? গ্রস প্রফিট প্লাস ইনডাইরেক্ট ইনকাম মাইনাস ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স বা কস্ট, আবার নেট প্রফিট পেয়ে যাই। নেট প্রফিট বের করার ফর্মুলা গ্রস প্রফিট প্লাস ইনডাইরেক্ট ইনকাম মাইনাস ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স বা কস্ট। ঠিক আছে, ওকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স বা ইনডাইরেক্ট ইনকাম এগুলো কোথায় পাবো আমরা? এগুলো কেমন দেখতে, কেমন? ঠিক আছে, সে সম্পর্কে আমরা একটা চার্ট দেখবো যে ইনডাইরেক্ট ইনকাম বা ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স কেমন হয় দেখতে। কারণ এগুলো তো আমাদের চিনতে হবে, না চিনলে আমরা এখানে এই ম্যাথ সলভ করতে পারবো না। এখানে একটা জিনিস, আমি আমার স্লাইডটা কি দেখা যায়? জি স্যার। এই মেথডের স্লাইড কি দেখা যায়? জি স্যার। এই দেখেন, ইনডাইরেক্ট অপারেটিং বা ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সের ভিতরে কোন কোন খরচগুলো সাধারণত থাকে? ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সের ভিতরে সাধারণত দুই ধরনের খরচ থাকে। একটা হলো অ্যাডমিন এক্সপেন্স মানে অফিসে যে খরচগুলো হয়, আর একটা হলো সেলিং এক্সপেন্স, বিক্রয় কেন্দ্রিক যে খরচগুলো হয়। ঠিক আছে, তো এখানে অফিসে কি কি খরচ হয় এখানে একটা বিস্তর চার্ট দেওয়া আছে। সাধারণত এই খরচগুলো হয়ে থাকে অফিসে, যেমন স্যালারিজ, অফিস রেন্ট, অফিস ইলেকট্রিসিটি, অফিস লাইটিং, প্রিন্টিং, স্টেশনারি, পোস্টেজ, কুরিয়ার, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্রেট,
অন সেলস আর ফ্রেট আউট মানে বিক্রয় পরিবহন, বিক্রয় করেছি বা ক্রয় করেছি তার পরিবহন। ক্যারেজ অন সেলস আর ক্যারেজ আউট অট ডেলিভারি ভেহিকেল এক্সপেন্স, ডেলিভারি ভেহিকেল এক্সপেন্স। তারপরে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, বিজনেস প্রমোশন এক্সপেন্স, লিগ্যাল অ্যাকাউন্টিং চার্জেস, অডিট ফিস, সানডে এক্সপেন্স। সানডে এক্সপেন্স মানে বিবিধ খরচ, মিসেলেনিয়াস বিবিধ খরচ বা জেনারেল এক্সপেন্স, টেলিফোন এক্সপেন্স, রেন্ট, রেট, ট্যাক্স, ট্রেড এক্সপেন্স, ইউটিলিটি এক্সপেন্স, বিজনেস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্স, ট্রাভেলিং এক্সপেন্স, ব্যাংক চার্জ, রিপেয়ার, রিনিউয়াল, এস্টাবলিশমেন্ট এক্সপেন্স, এক্সপোর্ট ডিউটি, এগুলো সব অফিসের খরচ। কিপ কার অ্যান্ড ভ্যান এক্সপেন্স, মেনটেনেন্স চার্জ, এন্টারটেনমেন্ট চার্জ, ফ্রিংস বেনিফিট। ফ্রিংস বেনিফিট সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে বলুন তো যখন একজন। আচ্ছা, ফ্রিংস বেনিফিট সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে? স্যার। কেউ চাকরি করেন না অফিসে? যারা জব করেন তারা তো বোঝার কথা যে ফ্রিংস বেনিফিট কাকে বলে। প্রিন্স। ফ্রিংস বেনিফিট হলো এমপ্লয়িরা কর্মে বিজি না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ওই সময়ে তাদেরকে বেতন ভাতা দেওয়া হয়, তাকে ফ্রিংস বেনিফিট বলা হয়। একটা হচ্ছে একটি, আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যেমন কোম্পানিদের যেমন অনার্থিক যে সুবিধাগুলো দেওয়া হয়, যেমন তাদের পদ উন্নয়ন করা, ঠিক আছে, তাদের প্রমোশন দেওয়া, এইগুলোকে বলা হয় ফ্রিঞ্জ বেনিফিট। আরেকটা অ্যাঙ্গেলে বলা হয় শ্রমিকরা বসে থাকা অবস্থায় তাদের যে বেতনগুলো দেওয়া হয়, বেতন ভাতা, যেমন সাপ্তাহিক ছুটি, অকেশনাল ছুটি, ঠিক আছে, এই সময় এমপ্লয়িরা কাজ করে না, তারপরে তাদের বেতন দেওয়া হয়। এইটা ছিল একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট, ঠিক আছে। তারপরে কোয়ালিটি অ্যান্ড টেস্টিং ফি অফিসের, লস অফ গুডস বাই ফায়ার, আগুনে যদি কোনো কিছু পুড়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, ড্যামেজ হয়, এগুলো অফিস থেকে। এগুলো অফিসের একটা খরচের লিস্ট এখানে আমরা দিয়েছি। আর এই পাশে সেলিং এক্সপেন্সের ভিতরে আবার কি কি থাকতে পারে? সেলিং এক্সপেন্সের ভিতরে ব্যাড ডেপস বা রিটেন অফ, ঠিক আছে। ব্যাড ডেপ মানে অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা বিক্রয় সংক্রান্ত। কারণ কি? কারণ হলো বিক্রয় থেকে উৎপত্তি হয়, ধারে বিক্রয়, যখন ধারে বিক্রয় করা হয় তখন দেনাদার সৃষ্টি হয়, আর দেনাদার থেকে সৃষ্টি হয় ব্যাড ডেপ্ট, অনাদায়ী পাওনা বা রিটেন অফ। এই জন্য ব্যাড ডেপ বা রিটেন অফ ওয়ান কাইন্ড অফ সেলিং এক্সপেন্স। অ্যাডভার্টাইজিং দেখে বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ, এটা বিক্রয় বাড়ানোর জন্য করা হয়, এজন্য বিক্রয় খরচ। সেলসম্যান কমিশন দেখে বোঝা যাচ্ছে সেলিং খরচ। প্যাকেজিং স্টোর সাপ্লাই এক্সপেন্স দেখে বোঝা যায় কমিশন। এজেন্ট, এজেন্ট রেখেছি তার কমিশন দিয়েছি ব্রোকারের জন্য। সেলস আর মার্কেটিং এক্সপেন্স, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড আর ডিসকাউন্ট অন ডেটর, অর্থাৎ দেনার উপরে যে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড করা হয়। স্টাফ ওয়েলফেয়ার, গুডস ডিস্ট্রিবিউটেড, যারা গুড ডিস্ট্রিবিউটেড কাজে জড়িত তাদেরকে ওয়েলফেয়ারের জন্য যে খরচ। ব্রোকারেজ, ডিস্ট্রিবিউটিভ এক্সপেন্স। তারপরে লুজ অন সেলস অফ অ্যান অ্যাসেট, বিক্রয় সংক্রান্ত থেকে বোঝাই যাচ্ছে যেটা বিক্রয় খরচ। গুডস গিভেন অ্যাজ ফ্রি স্যাম্পল, এই যে ফ্রি স্যাম্পল আমরা গুডস দিয়েছি,
এটাই এক প্রকারের বিক্রয় খরচ, কারণ স্যাম্পল আমরা বিতরণ করি আমাদের বিক্রয় বাড়ার জন্য বা বিজ্ঞাপনের জন্য। প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট, সেম ডাউটফুল ডেট, সব সকল প্রকারের ব্যাড ডেট, ডাউটফুল ডেট, এগুলা বিক্রয় খরচ, কারণ দেনাদার থেকে উৎপত্তি হয়, বাকিতে বিক্রয় থেকে উৎপত্তি হয়। তারপরে আরেকটা আছে নন অপারেটিং এক্সপেন্স। নন অপারেটিং এক্সপেন্স যেগুলো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে জড়িত থাকে না, যেমন ইন্টারেস্ট অন লোন এন্ড মর্টগেজ। যেমন আমরা লোন নিয়েছিলাম, তার উপরে ইন্টারেস্ট, এই খরচটা কোম্পানি পরিচালনার খাতে জড়িত নয়, এই জন্য এগুলো নন অপারেটিং এক্সপেন্স। তারপর আছে নন অপারেটিং ইনকাম, ইনভেস্টমেন্ট অন, এই ইনকাম গুলো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে জড়িত নয়, এই জন্য নন অপারেটিং ইনকাম বলা হয়। আরেক প্রকারের খরচ আছে আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম। আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম মিন সম্ভাব্য যে আয়গুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোকে বলা হয় আদার্স কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম। যেমন রিলাইজ প্রফিট গেইন অন ইনভেস্টমেন্ট। যেমন আমরা একটা ইনভেস্ট করেছি, সেই ইনভেস্টের থেকে আমরা লাভ করার সম্ভাবনা আছে, বা কোনো এক সময় আমরা ইনভেস্টের উপরে লাভ করব, এমন কন্ডিশন হলে এসিআই বলা হয়। ওসিআই, ওসিআই মিনস আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম। ওসিআই, ওসিআই ভিতরে কি হবে? যেমন আনরিয়ালাইজ প্রফিট গেইন অন ইনভেস্টমেন্ট, ফরেন কারেন্সি ট্রানজিশনাল ইনকাম। ফরেন কারেন্সি ট্রানজিশনাল ইনকাম মিনস যে আমরা যে যে সময় বাহিরের দেশে, যেমন আমি বলি, যেমন অগ্রণী ব্যাংক মালয়েশিয়াতে আছে, আমি যখন মালয়েশিয়াতে জব করতাম, তখন এই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট বা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট, এগুলো, এই অ্যাকাউন্ট গুলি আমরা করতাম ওই দেশের রিঙ্গিতে। ঠিক আছে, তো ওই দেশের রিঙ্গিতে আমরা ওই হিসাবগুলো রাখতাম। কিন্তু ওই রিঙ্গিত যখন বাংলাদেশে এসে হিসাব করা হয়, তখন টাকায়, যে টাকার মান আর রিঙ্গিতে মান যে কনভার্সন হয়, ট্রানজিশনাল হয়, এখানে এক ধরনের লাভ পাওয়া যায়, এই লাভকে বলা হয় ফরেন কারেন্সি ট্রানজিশনাল ইনকাম। আরেকটা আছে পেনশন প্ল্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট। পেনশন প্ল্যানটা অবশ্যই এটা নন ওসিআই, অর্থাৎ আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম। তো এখানে খরচের একটা চার্ট দেওয়া আছে, চার্টটা আমি আপলোড করে দিব, আপনারা এটা দেখে নেবেন। এটা আমাদের চিনতে হবে, খরচগুলো না চিনলে আমরা আমাদের ম্যাথ গুলো সুন্দরভাবে সলিউশন করতে পারবো না। এখন আমরা ব্যাকে আসি আমাদের এখানে। তাহলে ইনডাইরেক্ট ইনকাম, ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স গুলো আমরা দেখালাম বা আলোচনা করলাম, হ্যাঁ, ওইগুলো দেখলেই বোঝা যায়। এখন আমরা দেখবো অ্যাসেট কেমন ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, হ্যাঁ, বা অ্যাসেট দেখতে কেমন, বা অ্যাসেট কিভাবে হয়, এগুলো আমরা একটা চার্ট দিয়েছি এখানে। যেমন কারেন্ট অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেট, ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ ইন ব্যাংক, সানডে ডেটর, বিল রিসিভেবল, প্রিপেড এক্সপেন্স, অ্যাক্রুড ইনকাম, ক্লোজিং স্টক, ইনভেস্টমেন্ট। তারপরে ইনভেস্টমেন্ট ভিতরে কি কি আছে? গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি, আদার ইনভেস্টমেন্ট, ফিক্সড অ্যাসেটের ভিতরে কি কি আছে? ফার্নিচার, ফিক্সড মেশিনারি, ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং, প্যাটেন্ট, গুডউইল, এইগুলো সব অ্যাসেটের ভিতরে বা অ্যাসেটের আওতায়। এখানে আবার ইনভেস্টমেন্টের ভিতরে কি কি আছে, ফিক্সড অ্যাসেটের ভিতরে কি কি আছে, হ্যাঁ, এগুলো আপনাকে একটু চেনা শিখতে হবে। কোশ্চেন এখান থেকে এভাবে হবে, ফিক্সড অ্যাসেট কোনটি, কারেন্ট অ্যাসেট কোনটি, হ্যাঁ, এইগুলো। তারপরে লাইবিলিটি দ্য সেম, current liabilities, the bill payable, Sunday creditor, bank overdraft, outstanding expense, income receipt and advance। অ্যাডভান্স যদি ইনকাম নেওয়া হয়, ওই এটা হবে লাইবিলিটি।
লং টার্ম লায়াবিলিটির মধ্যে কি কি থাকতে পারে? মর্টগেজ লোন, ডিফেন্সার, ওনার্স ক্যাপিটাল, রিজার্ভ আর সারপ্লাস ক্যাপিটাল, নেট প্রফিট, এইগুলো এইগুলো অ্যাসেট বা সরি লায়াবিলিটি। এখানে আরো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে কি কি থাকতে পারে, যেমন ইনভেন্টরিজ, এটা ক্লোজিং ইনভেন্টরি হবে, ট্রেড রিসিভেবল, ক্যাশ and cash equipment, short-term loan, prepaid expense, bill receivable। আচ্ছা, নন কারেন্ট অ্যাসেট, প্রপার্টি, প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক। ট্যানজিবল অ্যাসেট, প্রপার্টি, প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার, কম্পিউটার, ট্র্যাক। আচ্ছা, ট্যানজিবল অ্যাসেট। আচ্ছা, ইনট্যানজিবল অ্যাসেট, ইনট্যানজিবল অ্যাসেট হচ্ছে যে অ্যাসেট গুলো দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, যেমন গুডউইল, সুনাম, এইগুলো। এর ভিতরে কি কি থাকতে পারে? প্রপার্টি, প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার, কম্পিউটার, ট্র্যাক, এগুলো ট্যানজিবল অ্যাসেট। আর ইনট্যানজিবল অ্যাসেট, গুডউইল, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ব্র্যান্ড, এগুলো ইনট্যানজিবল অ্যাসেট। অপারেটিং অ্যাসেট, অপারেশন করার ক্ষেত্রে যে অ্যাসেট গুলো প্রয়োজন হয়, ক্যাশ, ইনভেন্টরি, ট্রেড রিসিভেবল, প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট, কম্পিউটার আর বিল রিসিভেবল। নন অপারেটিং অ্যাসেট, গুডউইল, প্যাটেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট। অ্যাসেটের একটা ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস সেখানে দেওয়া হলো, আপনারা দেখে নেবেন।